Today we have assembled here for the historic Ragalaya Lifetime Achievement Award Function 2026. ആദരണീയനായ സലിൽ ദായ്ക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എങ്കിലും ബംഗാളിൽ ജനനം. He has done music direction for almost 13 languages cinemas. It's maybe a historic record now. എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള കാടരുമാസം നാടരുമാസം അല്ലേ, എത്രയോ. Then ശ്യാമമേഘമേ നീ എൻ പ്രേമ ദൂതുമായി ദൂരെ പോയി വരൂ. ഇത്ര പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ തഴുകി ഉണർത്തിയ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേതന മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ നിറച്ച എത്രയോ ട്യൂണുകൾ, എത്രയോ ഈണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തി. Now for us, his son ശ്രീ സഞ്ജോയ് ചൗധരി അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. He will be receiving the Lifetime Achievement Award instituted by Ragalaya to his father സലിൽ ചൗധരി ജി. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ he has completed film music direction for more than 100 films. അച്ഛൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ മധുരിമ നിറഞ്ഞ ഈണങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകന്റെയും സദസ്യരുടെയും ഹൃദയം കവർന്നെടുക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫിലിം മ്യൂസിക്, he has done lot of contribution to the folk music field also. I'm very happy to receive him, to invite him to the stage. And before that, I request Sri R.S. Mani. He is one of the veteran music arrangers of Bollywood. He's a programmer, multi-instrumentalist. ഏതൊക്കെ I don't know. ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൊടുത്താലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വളരെ റയറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭ, ലെജൻഡ് ഇൻ മ്യൂസിക്. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സബരിയ, significant contribution to Bollywood and regional music. He is an exponent in seamless blending of traditional and modern music. And moreover, 1980 മുംബൈയിലെ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഓർക്കസ്ട്ര തരംഗിണി ഓർക്കസ്ട്രയിലെ ശ്രീ മണി, അദ്ദേഹവും വിജയേട്ടനും കൂടെ ചേർന്ന്, നമ്മളെല്ലാം വിട്ടുപോയ ശ്രീ മണി നായരുമായി ചേർന്ന് തരംഗിണി ഓർക്കസ്ട്ര, മുംബൈയുടെ ഒരു മുഖമുദ്രയായി മാറിയ തരംഗിണി ഓർക്കസ്ട്ര നടത്തിയിരുന്നു. I invite Sri R.S. Mani ji to the stage. Dr. Sri Rajendran Nair, popularly known as D.R. Nair. He is the construction head of Hiranandani Group of Companies. He is looking after the project of Powai, Panvel, CHM College, Ulhasnagar, Alibag, Bandra, Andheri, etc. Sir, with full respect, we invite you to the stage. അദ്ദേഹത്തിനൊരു നിറഞ്ഞ കൈഡിയാട്ടെ. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ റയറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ളൂ. അഭിമാനത്തോടെ രണ്ടുപേരെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. Now I request Sri Sanjoy Chaudhary, sir, kindly come to the stage for receiving the prestigious Ragalaya Lifetime Achievement Award. കൈയടികൾ നിൽക്കരുത്. You should tell in Calcutta, you have received such a big applause from the Keralites of Mumbai. D.R. Nair ji, അദ്ദേഹത്തെ ഷോൾ അണിയിച്ച് ആദരിക്കുന്നു. He is the construction head of Hiranandani Group of Companies, looking after the mega projects of Powai, Panvel, CHM College, Ulhasnagar, Alibag, Bandra and Andheri. Sri R.S. Mani, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ is a legend in music. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സബരിയ. He is an exponent in seamless blending of traditional and modern music. I'm really grateful to be invited here on behalf of my Baba,
and I wish my Baba was here to collect that award himself. But I have to do it, so I'll tell him about it. I always talk to him through my music and through my dreams. Thank you so much. And thank you. I really wanted to congratulate the singers. They are beautiful. All the musicians, they were brilliant. All the songs were very difficult, but they played and sang with ease. And I really loved the whole group. God bless you all. കേരള ഇൻ മുംബൈ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ് ആദ്യമായി കാർത്തിയായനി മേനോൻ മാഡത്തെ എന്ന വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ അവാർഡി ശ്രീ ബിജോയ് ഉമ്മൻ. നിറഞ്ഞ കൈയടികളാവാം. 25 വർഷമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തൻ്റെതായ പാദമുദ്ര പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വം. പ്രിൻസിപ്പൽ ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ജൂനിയർ കോളേജ് ഡോംബിവിലി. പ്രഗത്ഭനായ അച്ഛൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ മകൻ. അദ്ദേഹത്തിന് നിറഞ്ഞ കൈകളിലാവട്ടെ. ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതിലുപരി കുട്ടിയുടെ പൂർണ്ണ വികാസത്തിനായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീ ബിജോയ് ഉമ്മനെ കേരള ഇൻ മുംബൈ എക്സലൻസ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നു. മാഡം ജഹാംഗീർ ആർട്ട് ഗാലറിയുടെ ഫുൾ കൺട്രോളുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സ്ത്രീ രത്നമാണ്. മലയാളിക്കൊക്കെ അഭിമാനം വരണം അതിനൊക്കെ, അല്ലേ? എത്ര പേരെ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. The trophy will be given by Sri Sanjay Chaudhary. Before giving that award, I invite Sri Harikumar Menon. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. കേന്ദ്രീയ നായർ സേവാ സംഘിന്റെ അനിഷേധ്യനായ നേതാവ്, നല്ലൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റും കൂടാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്ത അവാർഡ് നേടിയത് ശ്രീ എൻ ശ്രീജിത്ത്. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ സൈലന്റ് അസാസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വളരെ കൊത്തന്ന മര്യാദയ്ക്ക് ശബ്ദമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ പേനയിൽ വരുന്ന ശക്തി എല്ലാ പേപ്പറുകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് മാതൃഭൂമിയുടെ കോളങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എത്ര പവർഫുള്ളി ഹി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ്, കവി, കോളംനിസ്റ്റ്, എല്ലാവരുടെയും ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റിയ ശ്രീ ശ്രീജിത്തിനെ ട്രോഫി നൽകി ആദരിക്കുന്നത് ശ്രീ സഞ്ജോയ് ചൗധരി. അദ്ദേഹത്തെ ഷോൾ ഇടുന്നത് ശ്രീ ഹരികുമാർ മേനൻ. ഗോവിന്ദൻകുട്ടി, ബാലാജി റോഡ് ലൈൻസ്, അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അവാർഡ് അടുത്ത അവാർഡ് വ്യവസായ രംഗത്തെ പ്രമുഖൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മികച്ച സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ, കെയർ ഫോർ മുംബൈയുടെ മുഖ്യ ചാലകശക്തി. കോവിഡ് മഹാമാരി മുംബൈയെ വിറങ്ങലിപ്പിച്ചപ്പോഴും പ്രളയം മുംബൈയെ, കേരളത്തിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞപ്പോഴും എല്ലാ സഹായഹസ്തവുമായി നിന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ NK നവാസ്, അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഷോൾ അണിയിച്ചാദരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ശ്രീ സഞ്ജോയ് ചൗധരി ടു ഗീവ് അവേ ദ ട്രോഫി. Now I request Sri M.R. Francis, Director, നായിക് ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സ്, അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്ത അവാർഡി ഒരു മരിപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വേദിയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. മുംബൈയുടെ നൃത്തശ്രീ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന, എല്ലാവരും അത് തന്നെ വിളിക്കുള്ളൂ, നിഷ ഗിൽബർട്ട്. കോവിഡ് സമയത്ത് എനിക്ക് എപ്പോഴും അതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. കോവിഡ് സമയത്ത് അവശരായ കലാകാരന്മാരെ അവർക്ക് സഹായവുമായി എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യമായി ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന വ്യക്തിത്വം, അതിനുവേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയത്നിച്ച വ്യക്തിത്വം ശ്രീ M.R. ഫ്രാൻസിസ് ഷോൾ അണിയിച്ചാതിരിക്കുന്നു. ശ്രീ സഞ്ജോയ് ചൗധരി, അദ്ദേഹം ട്രോഫി നൽകി ആദരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. A very good evening to everyone. I'm humbled to receive this award and thank you Ragalaya
thank you Ragalaya, Vijay Kumar sir and the entire crew for this award. This fuels my passion in fact, and it motivates me to be more responsible, to be a good artist and to push my boundaries. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇറക്കിയാണ്, സന്തോഷം കൊണ്ടാണ്, എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഈറനണിഞ്ഞ എന്താ പറയുക സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആർദ്രമായിട്ടുള്ളൊരു നിമിഷം സമ്മാനിച്ചതിന് രാഗലയോടും കെ എമ്മിനോടും ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെ നല്ല വാക്കുകളോടും ചൗധരി സാറിൻ്റെ മകനിൽ നിന്ന് ഐ എം ഓണേഡ് ടു റിസീവ് ദ അവാർഡ് ഫ്രം യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് as I have already told you, like, you know, it is my duty and responsibility to be a good artist and to teach my students the values of like, you know, good human being and of a good artist. I think I'll do my best, and this will be a great inspiration for to do so. And thank you so much for this wonderful recognition. Thanks a lot. Thank you, Sri Kumar sir. Advocate Prema Menon, kindly come to the stage. അടുത്ത അവാർഡി അഡ്വക്കേറ്റ് രാഖി സുനിലാണ്. രാഖിക്ക് വേണ്ടി രാഖിയുടെ അമ്മ മാഡം പത്മാജി ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഈ രംഗത്ത് എന്താ പറയുക, വേണമെങ്കിൽ ചെവിക്ക് രണ്ട് പിടിച്ച് കറക്കാനും കൂടെ അധികാരമുള്ള ഒരാളാണ് വരുന്നത്. അമ്മയുടെ അതേ കാലടികളിൽ കൂടെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാഖി സുനിലും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ശ്രീമതി പ്രേമ മേനൻ ഷോൾ അണിയിച്ചാതിരിക്കുന്നു. ശ്രീ സഞ്ജോയ് ചൗധരി ട്രോഫി നൽകുന്നു. Next, Dr. Shashikala Panikkar. She has got doctorate in polymer chemistry. Sri Suresh, അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇതോടുകൂടി അവാർഡ് സെഗ്മെന്റ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. Sri Kumar has been a pillar of support for all our activities, so I can't leave it just like that. We are going to felicitate today. He said no, but I thought it's my duty to felicitate him. I request Sri Sanjay Chaudhary, Sri M.R. Francis, Sri D.R. Nair and Sri Mani. We are going to release the souvenir of Kim, Kerala in Mumbai.